اس کے بعد جس دوست کو بلانے جا رہا ہوں میں، ان کے لیے 2 شعر میں نے کہہ دیے. یہ اس کا ہنر ہے کہ لفظوں کا بن کے، یہ اس کا ہنر ہے کہ لفظوں کا بن کے لگاتا ہے کیسے کہاں جال شاعر. یہ اس کا ہنر ہے کہ لفظوں کا بن کے لگاتا ہے کیسے کہاں جال شاعر. یہ عاطف ہے جس کا تخلص ہے یاسر، یہ اپنا ہمارا جمع سال شاعر. عاطف بھائی یاسر تشریف لائیے. بہت شکریہ. اساتذہ کی اجازت سے 2 کتاب عرض کروں. بہارا میں بھی دل کو بے کلی ہے، بہارا میں بھی دل کو بے کلی ہے، فضاں آلود موسم کیا کریں گے. بہارا میں بھی دل کو بے کلی ہے، فضاں آلود موسم کیا کریں گے. ملے ہو پھر بھی تیرے منتظر ہیں، ملے ہو پھر بھی تیرے منتظر ہیں، بچھڑ جاؤ گے پھر ہم کیا کریں گے. ایک اور کتھا ہے کہ یہ مت سوچو کہ ان گزرے دنوں سے، یہ مت سوچو کہ ان گزرے دنوں سے مجھے اب واسطہ کوئی نہیں ہے. یہ مت سوچو کہ ان گزرے دنوں سے مجھے اب واسطہ کوئی نہیں ہے. مطر کے عشق کا قائل نہیں ہوں مگر اب راستہ کوئی نہیں ہے. دوبارہ پڑھ لو. یہ مت سوچو کہ ان گزرے دنوں سے مجھے اب واسطہ کوئی نہیں ہے، مگر کے عشق کا قائل نہیں ہوں مگر اب راستہ کوئی نہیں ہے. ایک غزل. ہوا کے دوش پر بجھتا دیا رکھا ہوا ہے، ہوا کے دوش پر بجھتا دیا رکھا ہوا ہے، ابھی تک ہم نے ان سے رابطہ رکھا ہوا ہے. کہاں اٹھتا ہے اتنی چاہتوں کا بار ہم سے، کہاں اٹھتا ہے اتنی چاہتوں کا بار ہم سے، یہ مجبوری ہے جس نے باوفا رکھا ہوا ہے. کوئی تو بد دعا ٹھہری ہوئی ہے اس زمین پر، کوئی تو بد دعا ٹھہری ہوئی ہے اس زمین پر، سبھی نالوں کو جس نے نارسا رکھا ہوا ہے. کہ جیسے گردے کوہنا جم گئی ہو کاغذوں پر، کہ جیسے گردے کوہنا جم گئی ہو کاغذوں پر، میرے ہونٹوں پہ ایک حرف دعا رکھا ہوا ہے. اور ٹھہرنے کا بھی ایک مقصد ہے اس کے پاس لوگوں، ٹھہرنے کا بھی ایک مقصد ہے اس کے پاس لوگوں، نکل جانے کا بھی ایک راستہ رکھا ہوا ہے. ہم اپنی ذات میں بکھرے ہوں یا صرف جس قدر کی، ہم اپنی ذات میں بکھرے ہوں یا صرف جس قدر کی، نگارے شعر کو آراستہ رکھا ہوا ہے. چند اشعار ہیں غزل کے کہ مداوا ہجر کا وہ کر سکا ہے بس یوں ہی، مداوا ہجر کا وہ کر سکا ہے بس یوں ہی، اداس اداس مجھے سوچتا ہے بس یوں ہی. یہ جانتے ہیں کہ ظلمت نصیب ہے اپنا، یہ جانتے ہیں کہ ظلمت نصیب ہے اپنا، دیا تو ہم نے جلا کر رکھا ہے بس یوں ہی. ہر ایک نے اپنی محبت کے تذکرے چھیڑے، ہر ایک نے اپنی محبت کے تذکرے چھیڑے، ہمیں بھی تیرا خیال آ گیا ہے بس یوں ہی. اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں اداسیوں کا سبب، میں اس سے پوچھ رہا ہوں اداسیوں کا سبب، وہ مسکرا کے کہے جا رہا ہے بس
बस यूं ही आखिरी शेर है कि कभी कभार तो अपने लिए बने दीवार, कभी कभार तो अपने लिए बने दीवार, कभी हरीफ को रास्ता दिया है, बस यूं ही मुरावा हिजर का वो कर सका है, बस यूं ही उदास उदास मुझे सोचता है, बस यूं ही। एक और गजल का फरमाया। दिलो नजर के तकाजों से मावरा न समझ, दिलो नजर के तकाजों से मावरा न समझ, मैं आदमी हूँ मेरी जान, मुझे खुदा न समझ। अच्छा, दिलो नजर के तकाजों से मावरा न समझ, मैं आदमी हूँ मेरी जान, मुझे खुदा न समझ। जुदाइयों को मुशीयत का ताज़ियाना समझ, जुदाइयों को मुशीयत का ताज़ियाना समझ, मैं तेरा अक्स हूँ खुद से मुझे जुदा न समझ। जुदाइयों को मुशीयत का ताज़ियाना समझ, मैं तेरा अक्स हूँ खुद से मुझे जुदा न समझ। तू जा रहा है तो वापस ना आ सकेगा सुन, जा रहा है तू जा रहा है तो वापस ना आ सकेगा सुन, फसीले हिजर को अब सिर्फ हाशिया न समझ। बहुत खूबसूरत जा रहा है तो वापस ना आ सकेगा सुन, फसीले हिजर को अब सिर्फ हाशिया न समझ। मैं तेरे दुख में कभी टूट कर नहीं रोया, मैं तेरे दुख में कभी टूट कर नहीं रोया, उदास मत हो मेरे दर्द को फसाना समझ। शामी साहब, करूंगा नक्श इसे जुल्मतों के सीने पर, करूंगा नक्श इसे जुल्मतों के सीने पर, मेरी नवा को मेरी आखिरी सदा न समझ। तो जज़ा का सोचा तो समझो हुई रियाजत खाक, जज़ा का सोचा तो समझो हुई रियाजत खाक, थकन दर आए तो फिर इश्क को रवाना समझ। बाबा जी के नाम एक शेर है कि नहीं है हौसला जिस खाक में बिखरने का, नहीं है हौसला जिस खाक में बिखरने का, वो खाक खाक है सो उसको कीमिया न समझ। जो मांगता हूँ मैं सुनकर उसे तू हंस देगा, जो मांगता हूँ मैं सुनकर उसे तू हंस देगा, ये इल्तिजा है कि मालिक मेरी दुआ न समझ। लगता है कि जो मिल गया है कोई नक्शे पा तुझे यासिर, जो मिल गया है कोई नक्शे पा तुझे यासिर, यहीं पे रख ले जबी इसको आस्ताना समझ। जुदाइयों को मुशीयत का ताज़ियाना समझ, मैं तेरा अक्स हूँ खुद से मुझे जुदा न समझ। ये तेरी आखिर की यासिर, जिनके खूबसूरत शेर सबको मुतासिर किया। अब बारी है नसीर अहमद नसीर की। बैठे रहिए, अभी बुलाया था मैंने आपको, अभी आपको बुलाया नहीं। बारी नसीर अहमद नसीर साहब की है। ये जो सिलसिला यहाँ चल निकला है शेर व शायरी का, फिर बैठने का, इसके पीछे जिस बंदे ने या जो रूह का फरमा है वो मलिक नसीर अहमद की है। ये आज से 1.5-2 बरस पहले इन्होंने यहाँ आके तो मुझे कहा कि यार कुछ इस किस्म का सिलसिला होना चाहिए। 2-3 बंदे ये अपने साथ लाए, जिनमें रोज भैया साहब थे, हसनैन साहब थे। इन्होंने कहा कि ये 2 बंदे मैं देके जा रहा हूँ, इनके साथ हम भी काफिले में लोग शरीक होते जाएंगे। और यही हुआ।